This conference will now be recorded. See, my requirement is I want to display. Let me check the department table. So this is my department table, and so this is my employee table. So my requirement is I would like to display employee number, employee name, his salary, his department number, and his location. Okay, this is my requirement. So how can I display employee number, employee name, location? So let me check for one employee where employee number equal to 7902. So for this particular employee, I want to display employee number, employee name, salary, department number, and location. So let me display one more thing, department name also. Okay, so this is my requirement. Now tell me, these four columns are from which table? See, department name and location. These are not there in employee table, right? If you Yes. run this, you don't find these columns in this In table. employee. Yes. Yeah. So these two columns are from which table? This table, right? Department. Department table. Mm. So what you need to do is here, see, if the required information or required columns are not from a single table, okay, then single table, you need to join the tables to get the columns. Okay, fine. See, you don't have all the columns from a single table, so you need to get it from two tables, correct? You need to join the two tables. Okay. You need to join the two tables. See, currently you need to join which tables? Employee table and department table, right? See, the condition is minimum one join condition should be there to join two tables. Okay, and if you want to join three tables, right? Let's say if you want to join three tables, then you need to have two joining conditions. So if you want to join like four tables, you need three joining conditions. Okay. Similarly, if you want to join n tables, you need to have n minus 1 conditions, correct? This is the formula. So since you need to join these two tables, you should have a one joining condition. Okay. So how you are going to join? From EMP, comma, DPT, where. So what is the joining condition here? Where EMP dot department number equal to DPT dot department number. Okay. So you are joining these two, correct? Yeah. You are joining these two columns. Let me open department and employee table. This is the department table, and
Let me query employee table. Yeah. For these two tables, department number is right. So based on the department number, here employees will work, right? So department number is the joining condition here. So you need to join these two columns. So this is the syntax. So ఈ syntax లో మీకు అర్థంగానే ఉందా? The employee table. What is this? This is a table name dot column name. Okay. Table name dot column name. So why should I give like this? Table name dot column name. Table name dot column name. ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇలా ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఏమవుతుంది? ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏ టేబుల్ నుంచో తెలియదు, ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఏ టేబుల్ నుంచో తెలియదు, అవునా? Yes. సో దీన్ని రన్ చేయండి ఒకసారి, ఏమవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? కాలమ్ ambiguously defined. Yeah. కాలమ్ ambiguously defined అంటే ఏమవుతుందంటే అదేమవుతుందంటే ఇది తెలుసుకోలేకపోతుంది, ఇది ఏ టేబుల్ నుంచో తెలియదు, ఇది ఏ టేబుల్ నుంచి ఇది ఏ టేబుల్ నుంచి. ఓకే, క్లియర్ అయినా? సో అందుకని మీరు అలియాస్ నేమ్ పెడతారు అనమాట. ఐ మీన్ ద టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్. సో రన్ చేయండి దీన్ని. స్టిల్ మీకు ఏమొస్తుంది? కాలమ్ ambiguously డిఫైన్ వస్తుంది. ఎందుకు? ఈ కాలమ్ ఏ టేబుల్ నుంచి చెప్పాలి కదా, ఇది కూడా రెండు టేబుల్లో ఉంది కదా. సో if a column is there in two tables, you need to specify the table name before the column name. Clear? So let me put employee dot. Okay. First we'll see for a single record, and employee number equal to 7902. See. Employee number 4. Why we got 4 times? Sorry, department kada? Bala, DEP. where Department. Yeah, okay. Can you see here? 7902 Ford department name. Okay. Yes. So ఈ సింటాక్స్ లో మీకు ఏమైనా అర్థంగా ఉందా? అర్థమైంది? Yes. See, the point మీరు గుర్తుపెట్టుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు 2 టేబుల్స్ జాయిన్ చేస్తున్నారంటే ఈ 2 టేబుల్స్ లో కామన్ గా ఉండే కాలం కి కంపల్సరీగా మీరు టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలం నేమ్ అని ఇవ్వాలి. లేకపోతే ఆర్కిల్ తెలియదు నేను ఏ టేబుల్ నుంచి ఈ కాలం రిఫర్ చేస్తానని ఆర్కిల్ తెలియదు అనమాట. సో దట్ యూ షుడ్ గివ్ ద టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలం నేమ్. ఓకే, నౌ ఇది క్లియర్ కదా మీకు? సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ display the employees who are working in Smith department. Display the employees who are working in Smith department. చెప్తారా క్వెరీ ఎవరైనా? లేదా మీరు చెప్తారా? Display the employees who are working in Smith department. లెట్స్ సే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సో జయ ప్రియ అండ్ జయ ప్రియ లైక్ అష్రఫ్. సో మీ ముగ్గురు 10th డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే ఓకే. సో నేనేం క్వశ్చన్ అడుగుతానంటే డిస్ప్లే ది ఎంప్లాయీస్ హూ వర్కింగ్ ఇన్ జయ డిపార్ట్మెంట్. అప్పుడు ఎవరు వస్తారు? ముగ్గురు వస్తారు కదా, మీ ముగ్గురు వస్తారు కదా. ప్రియా, అష్రఫ్ అండ్ మీ. yes okay. So same question, display the employees who are working in Smith department. So first of all I should know what is the department of Smith, right? Yes. So my first requirement is I should find out the
department Sir. number of where employee name equal to Smith, correct? Yeah. I should find out the department number of Smith. Then what is my requirement? I should display all the employees who are working in Smith Smith department, department. which means 40, correct? 40. Yeah. Select star from EMP where department number equal to 40. Okay. So this is my first, there are two tasks here. First task is to identify the department number of Smith, and second task is to display the employees who are working in 40th department. So out of these two queries, how can I write the query? Instead of 40, I can write this logic, right? Instead of 40, I can write this query, right? Let me Yeah. run this. Here, right? This is one query and this is another query, correct? Two queries. This particular portion is called an inner query. See, you are having two queries here. This is called the inner query and this is called the outer query. So what is the reason that you have written two queries here? Okay, because the requirement is like that. So there is a requirement to get the department, to get the employees who are working in Smith department. Okay, so I can write like two queries here. So this is called a subquery, right? So what do you mean by subquery? Subquery is nothing but there will be two queries. One is called the inner query, the other one is called the outer query. Okay. So next requirement is display the department where there are no salesman working. Display the department where there are no salesman working. Requirement. Display the department where there are no salesman working. Select star from EMB. మీరు ఇక్కడ చెక్ చేస్తే మీరు ఆర్డర్ బై క్లాస్ చెప్పాను మీకు నేను ఆర్డర్ బై ఇక్కడ మీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ చూస్తే ఇది సార్టెడ్ ఆర్డర్లో లేదు కదా సో మీరు సార్ట్ చేసుకోనుకోండి ఏం రారంటే ఆర్డర్ బై డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అని ఇచ్చారనుకోండి సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ascending order, right? By default ascending order 10 20 30 40. So if you want in a descending order, right, what you need to do is you need to just specify DESC. So 40 30 20 10. Okay. And so if you want to sort by commission, right, tell me how to sort the employees based on commission. Order by commission, right? Order by commission. Commission. Okay, so if you do order by commission, right, so by default all the nulls are at the last, correct? Yeah. All the nulls are at the last. Let's say you want all the nulls to be at the first place. What do you need to do? You want all the nulls to be at the first place. You need to put a keyword nulls
first. Nulls first. Okay, nulls first. By default, the keyword is nulls last. Okay. See, if you don't specify this, nulls last means by default it is nulls last only. All nulls will be displayed if you do order by. Okay. Clear, right? These 2 points. Yes. Now, so my requirement is I want to display the department where there are no salesmen working. So check the department. చెప్పండి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో సేల్స్ మెన్ లేరు? 10 లో లేరు కదా, 20 లో లేరు, 30 లో ఉన్నారు, సో 30 అవసరం లేదు, 40 లో లేరు. సో ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే 10, 20, 40. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో క్వెరీ ఎలా రాస్తారు? బాలా మైక్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా? హలో, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే బాలా. సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఈ లాజిక్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, అసలు సేల్స్ మ్యాన్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మ్యాన్. ఓకే, సేల్స్ మ్యాన్ క్లియర్. సో ఫస్ట్ మీరు సేల్స్ మ్యాన్స్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కరెక్ట్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, సేల్స్ మ్యాన్ లేని వాటి గురించి నాకు కావాలి, అవునా? సేల్స్ మ్యాన్ కాని డిపార్ట్మెంట్ నేను మెన్షన్ చేయాలి. కరెక్ట్. సో అప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు, ఇది డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ నాకు డూప్లికేట్స్ డిస్టింక్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా నేను, డిస్టింక్ట్. సో డిస్టింక్ట్ అంటే నాకు యూనిక్ వస్తుంది. సో నౌ వాట్ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే, ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే ది డిపార్ట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్? అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ నేను డిస్ప్లే చేయాలి. షహనాజ్, మీకు అదవుతుందా? ఓకే, అర్థం కాదు చెప్పండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. My requirement is I want to display the departments where there are no salesmen working. So what I have done, I found out the department where there are salesmen working. Now my requirement is I will display the departments which are not belongs to 30. Clear? Which are not belongs to 30. సో దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ నాట్ ఇన్, ఓకే, నాట్ ఇన్ దిస్ క్వెరీ. ఏమేమి వచ్చాయి, 10, 20, 40, రైట్? నాకు డిస్టింగ్ సరిపోతుంది, నాకు డూప్లికేట్స్ డిస్ప్లే చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
Clear? 10, 20, 40. So you can say that in 10, 20, 40, there are no salesman working. Okay. Clear? So you can use not in keyword also. Clear? నేను ఇంకో రకంగా రాయచ్చు తెలుసా మీకు? ఎలా రాయచ్చు అంటే వేర్ జాబ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మ్యాన్. జాబ్ సేల్స్ మ్యాన్ కానీ ఓకే ఇక్కడ ఇన్ పెడతాను. 30, 40 వచ్చిందా? సారీ ఇది కాదు. ఓకే దీని ఇంకో రకంగా రాసి నేను చెప్తా చూడండి. సో ఇదే క్వరీని ఎలా రాయొచ్చు అంటే సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వేర్ ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే అంటే ఎగ్జిస్ట్స్ అనే కీవర్డ్ పెట్టాను అనమాట. వేర్ ఎగ్జిస్ట్స్ సెలెక్ట్ one from table where job equal to salesman ఓకే ఇది మీకు తర్వాత చెప్తాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే ఇది ఇంతవరకు మీకు అర్థమైంది కదా, రైట్? క్లియర్ అండి ఇంతవరకు? ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. My requirement is ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో హైయెస్ట్ సాలరీ ఏదో నాకు కావాలి. ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపీ order by department number. So my requirement is to display the highest salary in each department. Highest salary ఎవరికైతే ఉంటుందో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళ డీటెయిల్ నేను డిస్ప్లే చేయాలి. చెప్పండి 10th డిపార్ట్మెంట్ లో హైయెస్ట్ సాలరీ ఎవరికి? ఇది కదా, ఈ రికార్డ్ రావాలి నాకు. ఓకే 20th డిపార్ట్మెంట్ లో చెప్పండి ఎవరు హైయెస్ట్ సాలరీ? ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, ఇద్దరు ఉన్నారు కదా. ఇది ఒకటి అండ్ ఇద్దరు ఒకటి. నెక్స్ట్ 30th డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకటే కదా, 2850. ఇది 33. 40th డిపార్ట్మెంట్ లో ఎటు ఒక్కలే ఉన్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా అతనే హైయెస్ట్ సాలరీ అవుతుంది. సో ideally I should get these details. So how many records I should get? Okay, 5 records I should get. So that is my requirement. చూడండి ఎలా రాస్తా చూడండి. రిక్వైర్మెంట్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, జాబ్, salary, dense rank over partition by department number, order by salary descending from EMP. చూడండి
సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఇది సింటాక్స్ అనమాట. సింటాక్స్ చూడండి మీకు, సింటాక్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్, డెన్స్ ర్యాంక్. Dense rank over partition by column name, order by column name. సో ఇక్కడ అసెండింగ్ డిసెండింగ్ అనేది ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఈ పార్టిషన్ బై కీవర్డ్ అనేది ఆప్షనల్, స్క్వేర్ బేసిస్ లో ఇస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్. సో మీరు ఈ సింటాక్స్ ని బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ హావ్ టు బై హార్ట్ దిస్ సింటాక్స్. Dense rank over partition by column name, order by column name. So here descending or ascending, it's optional. It's based on your requirement. Clear? Now let me run this. So if I run this right, what I'm getting here, let me display department number also. Department number, comma salary. Try to see here. This is department number 10. Okay. If you observe here, right, since I have given descending, 5,000 is coming at the first place. Okay, 5,000 is coming at the first place. Here also 3,000 is coming at the first place. In 30th also 2850 is coming at the first place. If I don't specify descending, right, try to observe what will happen. Can you see here? 5,000 is at the last, which means ascending order. Here also ascending order. Clear? That is the reason I have given descending. See here, a partition by department number means it will take the, see here, dense rank means it will give, it gives a rank. Okay, it gives a rank to the salary based on department number. దీని అర్థం ఏంటంటే ర్యాంక్ అంటే it gives a rank to the employees based on salary in each department. Okay. I mean ఫస్ట్ స్టెప్ లో మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కాకపోతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ సింటాక్స్ లో మరి పార్టీషన్ బై ఎందుకు ఇచ్చాను అనేది మీకు తెలియాలి, ఆర్డర్ బై సాలరీ డిసెండింగ్ ఎందుకు ఇచ్చాను తెలియాలి. ఓకే, సో ఇది రన్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది చూడండి, మీకు ఈ ర్యాంక్ 1 ఉన్నదల్లా మీకు కావాలి కదా, అవునా? ఇక్కడ మీకు ఈ రికార్డ్ కావాలి, నెక్స్ట్ ఏది కావాలి, ఇది కావాలి, ఈ 2 కావాలి, 30th లో ఇది ఒకటి కావాలి. ఎనీవేస్ 40లో ఎటు ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఒక రికార్డ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ర్యాంక్ 1 ఉన్నాయని కావాలి మీకు, అవునా? నేను ఈ డెన్స్ ర్యాంక్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తే నాకు టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అన్నిటికీ మనకి ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ దీని నుంచి నేను ఏది తీసుకోవాలి, సో ఈ మొత్తాన్ని నేను ఫిల్టర్ చేయాలి కదా. సో ఈ మొత్తంలో నాకు ఏం కావాలి, ఓన్లీ, సో దీనికి ఒక అలియాస్ నేమ్ కదా, చూడండి ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్ లేదు కదా, డెన్స్ ర్యాంక్ ఓవర్ అని చూపిస్తుంది కదా. ఏం చేద్దాం మనం ఇక్కడ ఆర్ఎన్కే అని దానికి ఒక అలియాస్ నేమ్ ఇద్దాం. చూసారు ఇప్పుడు నీట్గా వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఈ రిజల్ట్స్ ని ఫిల్టర్ చేయాలి, అవునా? ఈ రిజల్ట్స్ అన్నిటిని ఫిల్టర్ చేయాలి. సో దీనికి ఒక క్వెరీ రాస్తా చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని ఈ మొత్తం ఒక టేబుల్ లో తీసుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. ఇది టేబుల్ నేమ్ కదా, ఇదంతా టేబుల్ నేమ్. టేబుల్ నేమ్ ప్లేస్ లో నాకు ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. క్లియర్? See, in a table name I can have a select statement also. Let me run this query. So దీంట్లో నుంచి నేను ఏం చేయాలి, వేర్ rnk equal to 1 వచ్చిందా, మనకు కావాల్సిన రికార్డ్స్ 5 రికార్డ్స్ వచ్చేసాయా? ఓకే, మిమ్మల్ని ఇంకొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, జాబ్ ఒకటే కనిపించింది. నాకేం కావాలి, అన్నీ కావాలి, మేనేజరు, హైర్ రేట్ అన్నీ కావాలి. అన్నీ కావాలప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడే నేను ఎంప్లాయీ నెంబర్ తీసుకుంటాను.
దీనిపైన ఇంకో క్వెరీ రాస్తారు, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ ఎంప్లాయీ నంబర్ ఇన్ అని చెప్పి ఇంకో క్వెరీ రాస్తారు ఇక్కడ. ఈఎంపి నంబర్ ఈఎంపి ఓకే, వచ్చేసాయి మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని. ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, జాబ్ అన్నీ వచ్చాయి. ఓకే, యా జయ మీకు అర్థమైంది క్వెరీ? ఎస్ సార్. అంటే మీరు రాయగలరా ఇట్లా? ఐ మీన్ ఎన్ని క్వెరీస్ చూడండి. ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, 2 3 3 సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. 3 సెలెక్షన్. ఓకే, అంటే అది ఎలా రాసామనేది చెప్తా చూడండి. సో ఫస్ట్ నేను ఇది తీసుకుంటాను, ఇన్నర్ క్వెరీ తీసుకుంటాను అనమాట. దీని నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఈ క్వెరీ రాశాను నేను. సో దీని నుంచి నాకు ఏం కావాలి, ఇదంతా ఒక టేబుల్లో పెట్టుకోండి మీరు. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ లెట్స్ సే క్రియేట్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేదని నేను చెప్తాను. క్రియేట్ టేబుల్ లెట్స్ సే tt_result 1 అని ఒక టేబుల్ పెట్టుకోండి. ఓకే, యాజ్ ఇదంతా ఒక టేబుల్ పెట్టేసుకోండి. సో ఇదంతా ఒక టేబుల్ వచ్చేసింది. నేను దీన్ని నీట్గా రాస్తాను, మీకు అర్థమయ్యేది రాస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, నేను ఇది ఒక క్వెరీ పెట్టా కదా. సో క్వెరీ ప్లేస్ లో మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇప్పుడు వరకు మీకు తెలిసింది ఏంటి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఉంటుంది మీకు తెలుసు. ఓకే, సో మీకు తెలిసినట్టుగానే టేబుల్ పెట్టేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, టేబుల్ నేమ్ పెట్టేస్తాను. ఇది క్లియర్ మీకు? ఇది రన్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ వచ్చేసింది. ఓకే, సారీ ఇది ఇక్కడ కదా టేబుల్ ఉండేది, ఇది ఇక్కడ నాకు టేబుల్ నేమ్ ఉంది. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, రైట్? ఇట్లా నేను ఇది క్రియేట్ చేస్తాను, సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ RNK లేదు. టేబుల్ తీసేయండి. RNK ఉంది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై టేబుల్ నేమ్. ఓకే, let me take all the columns. సో ఈ పర్టికులర్ రిజల్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటే, సో మనం ఒక క్వెరీ నుంచి తెచ్చుకున్నాం ఇదంతా. దిస్ ఇస్ ఎ క్వెరీ అండ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఎ టేబుల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో దీనిలో మీకు అర్థంగానే ఉందా ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో? ఇది ఎలా రాశానంటే చూడండి, ఆర్డర్లో పెట్టుకొని క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ క్వెరీ తీసుకొని మీరు ఒక వేరే వర్క్ షీట్ ఓపెన్ చేయండి. క్వెరీ పేస్ట్ చేసి కంట్రోల్ F7 కొట్టాలన్నమాట. కంట్రోల్ F7. ఓకే, కంట్రోల్ F7 కొడితే మీకు క్వెరీ ఇలా ఒక ఫార్మాట్ లో చూపిస్తుంది అనమాట.
ఓకే, మీరు ఇక్కడ బ్రేసెస్ ఉంది చూసారా, ఈ ఫస్ట్ బ్రేస్ మీద క్లిక్ చేస్తే జస్ట్ ఆ బ్రేస్ కి పక్కన మీరు ఇలా పెడితే ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ఎండింగ్ పాయింట్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ Okay. సెకండ్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ద ఎండింగ్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ మీరు ఇది Okay. ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ క్వెరీ అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇది స్టార్టింగ్, ఇది ఎండింగ్, నెక్స్ట్ ఇది స్టార్టింగ్, ఇది ఎండింగ్. సో అప్పుడు ఈ మధ్యలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Okay. ఇది రన్ అయింది. సో దీని తర్వాత మీరు ఏం చేసుకోవాలి, ఇంకా ఫైనల్ క్వెరీ రన్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఏం తెలియాలి అంటే మీరు ఒకసారి ఒక 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీకు అర్థం కాదు ఇది. సో నేను మీకు హింట్ ఎలా ఇస్తానంటే, లెట్ మీ టేక్ ద ఒరిజినల్ క్వెరీ. ఇది మనం రాసిన క్వెరీ. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకున్నాను, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని కంట్రోల్ F7 అని కొట్టాను. సో ఇది ఫార్మాట్ అయిపోయింది. సో దీన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది ఒక ఓపెన్ బ్రేస్, విచ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ మై స్టార్టింగ్ క్వెరీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చెక్ చేయండి, నెక్స్ట్ బ్రేస్ ఓపెన్ బ్రేస్ ఎక్కడ చెక్ చేయండి, ఓపెన్ బ్రేస్. ఓకే, ఇది క్లోజ్. ఓకే, అగైన్ చెక్ చేయండి, ఇంకో ఓపెన్ బ్రేస్ ఎక్కడ ఉందా, ఓకే, ఇంకెక్కడ లేదు ఓపెన్ బ్రేస్. ఓకే, సో ఇది ఇన్నర్ క్వెరీ, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, రిజల్ట్ వచ్చేసింది. సో ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఈ రిజల్ట్ లో మనం డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చేసాం. ఇది ఇచ్చేసేసి ఏం పిక్ చేసుకోవాలి, నేను వాళ్ళల్లో ర్యాంక్ 1 ఉన్న వాళ్ళని పిక్ చేసుకోవాలి. అవునా, వాళ్ళలో ర్యాంక్ 1 ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళని పిక్ చేసుకోవాలి. నేను ఆ ర్యాంక్ 1 ఉన్న ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ అందరినీ పిక్ చేసుకున్నాను. సో దీంట్లో నుంచి నేను ఏం చేయాలి, దీనిలో నుంచి అన్ని కాలమ్స్ కావాలి. సో అందుకని స్టార్ ఇచ్చాను. ఏ ఫిల్టర్, ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇన్ అని చెప్పి ఈ క్వెరీలో ఇచ్చాను అనమాట. సో నాకు అన్ని కాలమ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, దీనిలో ఇప్పుడు ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అనుకోండి, ఇది హైయెస్ట్ శాలరీ అయి ఉండి వాళ్ళు ఓన్లీ క్లర్క్స్ అయితేనే డిస్ప్లే చేయండి అని అనుకోండి. డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ హైయెస్ట్ శాలరీ వేర్ ద జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్. ఓకే, జాబ్ క్లర్క్ అయితేనే డిస్ప్లే చేయమని అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకో క్వెరీ రాసుకోవాలి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్. Select star from this table. Okay, select star from this table. Select star from EMP where employee number in అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇలా క్వెరీ ఇవ్వాలి. సో వచ్చిన వాటిలో నేను క్లర్క్ ని డిస్ప్లే చేయాలన్నమాట. ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవ్వాలి నేను వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్. ఎందుకంటే వేర్ ఆల్రెడీ పైన ఉంది కదా, ఇక్కడ వేర్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, సో అండ్ ఇవ్వాలి. సో మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుందిలేండి, జస్ట్ ట్రై చేయండి. ఓకే, సో అల్టిమేట్గా అంటే మీరు ఇలాంటి క్వెరీ రియల్ టైంలో చూస్తే మీరు కంగారు పడకూడదు. మీరు ఎలా డీబగ్ చేయాలనేది మీకు తెలియాలన్నమాట. మీకు రియల్ టైంలో క్వెరీస్ అని ఇలాగండి. ఇప్పుడు మన సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మన సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్కే మనం ఇన్ని క్వెరీస్ రాసాం. అవునా, అంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ హైయెస్ట్ సాలరీస్ డిస్ప్లే చేయమన్నందుకే మనం ఇన్ని క్వెరీస్ రాసాము. సో మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సింపుల్గా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈ సింటాక్స్ బై హార్ట్ చేయండి. ఓకే, ఈ సింటాక్స్ బై హార్ట్ చేస్తే సో దాన్ని బట్టి మీరు క్వెరీని ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ డౌట్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో, అదే కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది, బట్ ట్రై చేయండి మీరు. చెప్తాను నేను ఒకటి చూపిస్తాను అతను. ఓకే, ఒకసారి ఈ క్వెరీ చూడండి.
సో ఇక్కడికి వచ్చి నీ క్వరీ చూడండి. మీకు ఇది చెప్పలేదు నేను, విత్ క్లాజ్ అని మీకు చెప్పలేదు నేను. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, విత్ క్లాజ్ వచ్చేసి సో మీకు తెలుసు కదా దీంట్లో ఏమి వాడాం మనం. యూనియన్ ఆల్ తెలుసు కదా మీకు. యూనియన్ ఆల్ అంటే ఏంటి? ఈ 2 క్వరీస్ లో నుంచి మనం రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేస్తాము, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ గాట్ ఏ లైక్ డూప్లికేట్స్ ఆల్సో. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ యూనియన్ ఆల్. సో దాని నుంచి వీడు కొన్ని కాలమ్స్ పిక్ చేసుకోండి. మీకు సమ్ అంటే తెలుసు, ఓకే, గ్రూప్ బై అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఐడియా ఉందా గ్రూప్ బై అంటే? మీకు గుర్తుందా? మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు సమ్, మినిమం, మ్యాక్స్, లిస్ట్ ఏజీ, సో ఇవి వాడినప్పుడు మనం గ్రూప్ బై ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, కంటిన్యూ చేయమంటారా? ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అని చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. హలో, Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, విత్ అంటే డిఫరెంట్ వేస్ టు రైట్ ఎ క్వరీ. విత్ alias name as select statement. Okay, as select statement. Comma, let's say alias name underscore 1. alias name underscore 2. alias name underscore 3. So select star from alias name 1, alias name 2, alias name 3. మీకు క్వరీస్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ విత్ క్లాస్ తోటి మీకు ఇలా క్వరీ రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది ఎలా రాయొచ్చు నేను చెప్తాను. ఇది మీకు సింటాక్స్ అర్థమైందా? విత్ alias name 1 select statement, alias name 2 select statement, alias name 3 select statement, select star from ఈ 3 టేబుల్స్ అన్నమాట. సో రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, నేను ఒక ఫస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నాకు ఏం కావాలంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి నాకు ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ జాబ్, సాలరీ, EMP, EMP where department number equal to 10. సో ఇది ఒక క్వరీ అనమాట. ఇది ఒక క్వరీ. నాకు ఇంకొక క్వరీ ఎలా అంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 20. ఇంకొక క్వరీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 30. Now what I'm going to do is I will display employee number, employee name, employee name,
మీకు అర్థం కావాలంటే ఈ క్వరీ రన్ చేయండి, మనకి ఏమేమి రికార్డ్ చూద్దాం. Two four 5000. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. సో my requirement is, మార్నింగ్ మనకు ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, సారీ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, జాబ్, salary, department number, department name, location, right? From ఏ టేబుల్ తెచ్చుకోవాలి మనం? From employee table, right? From EMP, comma, DEPT, where EMP dot department number equal to DEPT dot department number. Correct? మార్నింగ్ చూసిన క్వరీ ఇదే కదా మనం. సో కాలం కి అలియాస్ నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఏ టేబుల్ తెచ్చుకోవాలని చెప్పాలి. సో ఇది రిక్వైర్మెంట్. సో ఇదే క్వరీని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు అనమాట. ఎలా చెప్తాను. విత్ A1 యాజ్ ఇది ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, కామా A2 యాజ్ ఇది ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. దీనిలోంచి మీకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ తెచ్చుకోండి. సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ A1, A2, A1 డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు A2 డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఇక్కడ మీరు ఇదేంటిది A1 నుంచి వస్తుంది, అవునా? Let me run this. Hello. Okay. Bala A2 as. Okay. A2. Okay. A2 as. Okay. A1 dot department number. డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోలేదు కదా, A1 లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ లేదు కదా, యాడ్ చేయండి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఏం రిజల్ట్ వచ్చిందా? 14 రికార్డ్స్. మీరు పైన రన్ చేసిన 14 రికార్డ్స్. అంటే ఇది ఒక వే అనమాట. దిస్ ఇస్ అనదర్ వే టు రైట్ ఏ క్వెరీ. సో దీనిలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన కాలం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు ఈ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకొని మీకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని టేబుల్స్ అంటే అన్ని టేబుల్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎన్ని క్వరీస్ అని, ఇక్కడ క్వరీస్ అని చెప్పొచ్చు. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ 1, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ 2, ఓకే, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ 3, అలా మీకు n నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు అన్నమాట. అంటే ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కి మీరు ఒక అలియాస్ నేమ్ ఇస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కి యు ఆర్ గివింగ్ అన్ అలియాస్ నేమ్. ఓకే, అండ్ యు ఆర్ జాయినింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ వే టు రైట్ ఎ క్వెరీ. మీకు ఇది కావాలంటే చెప్తాను చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఇక్కడ వీడియో నేమ్ విత్ సేల్ యాజ్ అని ఇచ్చాడు కదా. చూడండి ఇక్కడ విత్ సేల్ యాజ్ అని చెప్పి ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ చేశాడు. ఇది ఓపెన్ బ్రేస్, ఎక్కడ క్లోజ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇది క్లోజ్, చూసారా? ఇది ఓపెన్, ఇది క్లోజ్. సో వాడు ఏం చేశాడు, ఇదంతా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. వాడు ఏం తెచ్చుకుంటున్నాడు, డాక్యుమెంట్ ఐడి తెచ్చుకుంటున్నాడు. ఓకేనా, తర్వాత ఐటమ్ ఐడి తెచ్చుకుంటున్నాడు. వీడు చూడండి జాయినింగ్, చూడండి వీడి జాయినింగ్ ఏం చేస్తున్నాడు, స్టక్ డాక్ట్ ఐడితో జాయిన్ చేస్తున్నాడు, ఐటమ్ ఐడితో జాయిన్ చేస్తున్నాడు,
ఓకే, సో ఇది హార్డ్ కోడ్ చేశాడు. ఇది సో వాడికి కావాల్సిన కాలమ్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి జాయినింగ్ ఏ టేబుల్ తో పెట్టాడు అండి, ఫ్రమ్ దగ్గర నుంచి చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ వేర్ ఈస్ ఫ్రమ్, ఫ్రమ్ సేల్. సేల్ అంటే ఇది అలియాస్ నేమ్, ఇది నార్మల్ టేబుల్ నేమ్, ఇది కూడా ఇది కూడా నార్మల్ టేబుల్ నేమ్, ఇది కూడా నార్మల్ టేబుల్ నేమ్ అనమాట. ఇక్కడ 4 టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అవుట్ ఆఫ్ 4 టేబుల్స్ ఒక టేబుల్ వచ్చేసేసి విత్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింది అనమాట. ఇది మర్చిపోను, జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్, రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అన్నమాట. ఓకే ఫైన్. నేను డౌట్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇది కాక మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అశు అర్థమైందా మీకు? ఎస్ బాలా. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? టాపిక్ విత్ క్లాస్ చెప్పాను, అసలు విత్ క్లాస్ ఎందుకు వాడతారు ఏంటనేది గూగుల్లో కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఈరోజు 26 ఈరోజు 27. నేను మీకు విత్ క్లాస్ అని చెప్పాను కదా, మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి ఆర్కిల్ విత్ క్లాస్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో మీరు ఇక్కడ ఇది చెక్ చేయండి, అన్ని డిఫరెంట్ సైట్స్ తీయండి. సో ఆర్కిల్ విత్ క్లాస్ ఎందుకు వాడతారు, ద సింటాక్స్ ఏంటనేది క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చూడండి. మీరేం మీకు ఎగ్జాంపుల్ సహా ఇచ్చాడు అన్నమాట. 2 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశాడు, ఎంప్లాయీ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాడు. సో దాని తర్వాత ఇది అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు ఇక్కడ, ఇదొక టేబుల్, ఇదొక టేబుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ ప్లేస్ లో వాడు ఒక క్వెరీ పెట్టాడు చూడండి. ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ప్లేస్ లో వాడు ఒక క్వెరీ పెట్టాడు. అదే కనుక మీరు విత్ క్లాస్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ పెట్టిన క్వెరీ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ పెట్టిన క్వెరీని వాడు విత్ క్లాస్ లో పెట్టాడు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ విత్ క్లాస్ పెట్టి అది తీసుకొని ఇగో డిఈపిటి ఇక్కడ ఈ విత్ క్లాస్ లో పెట్టిన క్వెరీ ఇక్కడ యూస్ చేసుకున్నాడు. సో అలా ఎలా డిఫరెంట్ గా యూస్ చేశాడో మీరు చూడండి. సో ఇలా చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. మీరు చెక్ చేస్తారు కదా, సెట్ ఆపరేటర్స్ కదా. సో సెషన్ ఎండ్ అయిపోవచ్చు, ఛార్జింగ్ లేదు. సెట్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ఆర్కిల్. సో సెట్ ఆపరేటర్స్ ఏమేమి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు
ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో క్లియర్ గా పెట్టాడు అనమాట. వాట్ ఈస్ యూనియన్, యూనియన్ అని చెప్పి సెట్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పేసి. సో ఇవే అనమాట ఆర్కిల్ సెట్ ఆపరేటర్స్. యూనియన్, యూనియన్ అంటే డిస్టింక్ట్ వస్తాయి అన్నమాట. యూనియన్ ఆల్ అంటే అన్ని మ్యాచింగ్. ఇంటర్సెక్ట్ అంటే కామన్. మైనస్ అంటే సో విచ్ ఆర్ యూనిక్ టు ఆ పర్టికులర్ క్వెరీ. ఇది ఉంది చూడండి మీరు. మీకు డౌట్స్ ఉంటే నేను చెప్తాను, రేపటి క్లాస్ చెప్తాను. ఓవరాల్ గా అర్థమవుతుంది కదా. చంద్ర మీకు అర్థమవుతుందా? మధ్యలో సరిగా అర్థం లేదు, ఒకసారి వీడియో మళ్ళీ చూడాలి. ఓకే సరే, వీడియో చూడండి అయితే. ఫైన్. క్లాస్ పంపించండి. ఓకే సార్. ఫైన్.